A hearty welcome to all of you on behalf of Westminister to have come here for the press meet and in this tough COVID situation. ஒரு சைடில் பார்த்தா இந்த மாதிரி ஒரு கேதரிங் should be avoided at this time of pandemic. But still we choose to do this. The reason for that is there is a very important message which is very useful for the people of Chennai, which we are going to announce today. We thought it is worth calling for this press meet to announce this. I'll give you a brief of what Westminister is. Westminister, Leica Group, most of us would be knowing what Leica Group is. So this is a chain of hospitals which is there in London, and in India it is there in Chennai. It is a beautiful location and a fantastically done infrastructure order. Over 72,000 square feet, over 11 floors in the hospital. This is the facilities here are state-of-the-art facilities in terms of infrastructures, equipments, and the combination of doctors. And it is positioned for the benefit of people of Chennai. And we are in existence for about 5 years now, and we are serving them for the last 5 years. At the time of pandemic, there is a need for expansion and adding an ICU. That is the premise for us to go for a sign up now with CIPACA, with the partnership for CIPACA. That is the most important thing. To tell you more about Westminister, Pathina, the quality of equipments, quality of the instruments which has been used for diagnosis to treatment, எல்லாமே வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ல அந்த ஒரு குவாலிட்டி கான்ஷியஸாக பண்ணப்பட்ட ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், which I would request the entire people of Chennai to make use of the facility. So thank you once again for all of you to coming here for the press meet, and yeah. I'll make my speech also very short because as sir சொன்ன மாதிரி what Westminster is sir சொல்லிட்டாங்க, what CIPACA is sir சொல்லிட்டாங்க. Two good people for the betterment of Chennai's healthcare need on COVID crisis is joined together to serve the public. அவ்வளவுதான் சார் இதுல the crux of the matter. Why are we spending 24 hours? We don't have a family? அப்படி கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ்ல அந்த மருத்துவர் அவரோட குடும்பத்தை தியாகம் பண்ணி இங்கேயே காத்திருந்து காப்பாற்றணுன்ற அந்த ஒரு எண்ணம் இருந்தாவே இட் இஸ் a half cure. So that is the reason we opened up our facility to every public, and then we are making it more affordable so that we can contribute to the efforts what government is doing, what public is doing. So that is as a medical ethics, நம்மளால எவ்வளோ பப்ளிக்கு சர்வ் பண்ண முடியுமோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் we opened up all our facilities. Some of the departments we shut it down and we added beds to accommodate patients, sir. So when the crisis is high, our stake and our involvement to support the government and public should also be high. Most of our staff nurses are stretching their time. Most of our doctors are stretching our time. As administrators, we are also stretching our time, sacrificing our family time, and spending more time in the hospital to support more people who deserve as well as who is in their need for healthcare requirements, sir. So as our smallest contribution to the government and population of Chennai, Westminister and CIPACA are joining hands to support every needy patients who is suffering from a COVID emergency, sir. So with that, I thank all of you for coming here, and I'll hand over the mic. I thank the entire press team. எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியுமே ப்ரெஸ்லேருந்து வரவங்களாம் நிறைய நண்பர்கள் இங்கே இருக்க ஒரு சிலவங்க நல்லாவே தெரியும் நமக்கு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. ஒரே ஒரு 4 நோட்டீஸில் இங்கே வந்து எங்களோட பகிர்ந்து கொள்வதற்கு மிகவும் நன்றி. I'm just going to take ஒரு 2-3 minutes தாங்க. நம்ம CIPACAங்கிறது என்ன, CIPACA ஆர்கனைசேஷனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிவிட்டு வெஸ்ட்மினிஸ்டர் பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சுக்குவேன். அதுக்கப்புறம் வில் டேக் ஆல் யர் கொஸ்டின்ஸ். CIPACA வந்து பிரெயின் சைல்ட் டாக்டர் ராஜா அமர்நாத் ஒரு 2014 ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணணும் ஐசியூன்னு சொல்லும்போது ஆரம்பித்தோம்.
அதுலேருந்து இன்றைக்கி வந்து 300 ICU பெட்ஸ் அக்ராஸ் சவுத் இந்தியா, ஒரிசா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 மருத்துவமனை, மெடிக்கல் காலேஜ், ட்ரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல், அப்புறம் சின்ன கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாத்துலேயும் ICU மட்டும் நடத்திட்டு வர்றோம். 300 பெட்டுங்கிறது நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துட்டாலே ஒரு 300 ICU பெட்ஸ் நடத்த முடியாது. நாங்கள் 300 ICU பெட்ஸ் இதுவும் தாண்டி கிராமங்களில், அதாவது ஒட்டன்சத்திரம், திண்டுக்கல், விழுப்புரம், இங்கேயும் நம்மளோட ICU நடத்துகிறோம். கூடிய விரைவில் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டில், அதாவது பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பில் CIPACA சென்றடைந்து நம் மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறோம். கூடிய சீக்கிரத்தில் நீங்கள் கேள்விப்படுவீங்க. கவர்மெண்ட்டும் இல்லை நம்ம CIPACA பண்ணுவோம். ICU பண்ணிட்டு இருந்த சமயத்தில் இந்த கோவிட்ங்கிறது ஒரு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் போயிட்டு இருக்குதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேவ் முடிஞ்சு இப்போ செகண்ட் வேவ்ல இருக்கும். இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் ஒரு போன வாரத்தில் தான் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி நம்ம ICU பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு. ஒரே வாரத்தில் அத்தனை ரிசோர்ஸையும் கொண்டு வந்து இங்கே எங்களால் ஒரு வாரத்தில் இங்கே ICU பண்ண முடியுது, பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ வெஸ்ட்மினிஸ்டர் ஆப்வியஸ்லி திஸ் மார்க்கெட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம ரூரல் ICU பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும், கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் மற்றும் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணாலும், இந்த இடத்துல நம்ம கேட்டர் பண்ணுறது ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட். லண்டனில் எப்படி ஒரு ICU நடத்துவாங்களோ அதே போல் இந்த இடத்துல நம் சென்னை மக்களுக்காக கோவிட் ICU நடத்துவதற்கு CIPACA மற்றும் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் ஒன்று சேர்ந்து நம் மக்களுக்கு குவாலிட்டி ICU கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்துடன் செயல்படுவோம். முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நம்ம எல்லாமே இந்த கோவிட் சீக்கிரம் முடியணும் என்று பிரார்த்திக்கிறோம். சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். நம்ம டாக்டர்கள் மற்றும் அரசாங்கம் சொல்வது போல் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், மாஸ்க் போட்டுட்டு நம்ம ப்ரிவென்டிவாக இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக சீக்கிரம் இந்த செகண்ட் வேவ் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் இது நார்மல் ICU நடத்துவோம் வெஸ்ட்மினிஸ்டரில். இதுதான் எங்களோட பிளான். வெஸ்ட்மினிஸ்டர் ஹாஸ்பிட்டல் எனக்கு அடிக்கல் நாட்டிலேருந்து தெரியுங்க. மிஸ்ஸஸ் பிரேமா சுபாஷ்கரன், Chairman and Managing Director of Westminister, a great visionary, great leader. Currently she is in London. She's been interacting with us for almost last 5 years. I've been interacting with her. It's her vision. She wanted to give a quality setup, daycare facilities, and later on now it's become an inpatient facility in heart of Chennai. And her plan was to actually expand to much more cities. 100% this will happen. And I greatly thank Mrs. Prema Subhashkaran, Mrs. Shantini, and others team from Laika Group for giving this opportunity for CIPACA to have their ICU here. At this moment, I should also mention a word about Dr. Arun. Dr. Arun, நான் வந்து இப்போ ஒரு ஃபியூ டேஸாக பார்க்குறேங்க. இவ்வளோ டைனாமிக்காக எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. எப்படி சார் உங்களால் இவ்வளோ கடைன்ட்டு கேட்டால் சார் 24 நாள் தான் நீங்கள் தான் சார் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. 24 hours he spends in Westminster. இவர் வந்து ஃபேமிலியாக இல்லைன்னு சரி தான் சார் என் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறாரு. இப்படி ஒரு டாக்டரும் இப்படி ஒரு நிர்வாகம் பண்ணுறவரும் நான் பார்த்ததே இல்லை. தேங்க்யூ டாக்டர் அருண். We are very grateful to you. And we will take all your questions after our introduction. Thank you. This shows your commitment actually. இந்த ஒரு கோவிட் டைமில் எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கீங்கன்னு சொன்னபோது ஒரு குட் நியூஸ் கவர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இந்த டைமில் வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ இந்த வாட் எவர் த பேண்டமிக் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் செகண்ட் வேவ், ஆக்சிஜன் இல்லைன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட். ஏன்னா ஆக்சிஜன் இருக்குது, பட் மோர் பீப்புளுக்கு இப்போ ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆகிருந்ததுனால அது ப்ரொடியூசிங் ஆக்சிஜன் இப்போ கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த அளவுக்கு பெட்ஸ் கஷ்டமாக இருக்குது. எத்தனை ஃபோன் கால்ஸ் வருது எங்களுக்கு, இன்க்ளூடிங் ஆந்திராலேருந்து, சவுத் தமிழ்நாடுலேருந்து பெட்ஸ் வேணும், ஆக்சிஜன் ட்ராப் ஆகுது, என்ன பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. வெஸ்ட்மினிஸ்டர் வந்து இட்ஸ் எ கிரேட் செயின் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் லண்டன். ஒரு ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி, இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி கொடுக்குற ஆர்கனைசேஷன். இங்கே நம்ம சென்னையில் நீங்களே பார்த்தீங்க how the building is, and it is such a great structure here. அவங்களெல்லாம் ஒரு டே கேர் சென்டர்,
ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் கேர்னு சொல்லுவோம். அந்த கான்செப்டில் இருந்த ஹாஸ்பிட்டல் இன்னைக்கு பிகாஸ் ஆஃப் த நீட் பை தி பாப்புலேஷன் பப்ளிக் அவங்களுடைய மெயின் திங் அவங்க ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு they have now opened up for COVID ward and COVID ICU. So which really எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. I am really I'm seriously grateful to you sir for this intervention and for this I'm really amazed. Now coming back CIPACA, நாங்கள் as you know we are ICU people. பேசிக்கலி ஒரு இடத்துல எங்கள் ஐசியூ தேவையோ அங்கே போய் நாங்கள் ஐசியூ ரன் பண்ணிவிடுவோம். அதுதான் எங்களுடைய ஜாபு. அதே மாதிரி they asked us, can you run ICU? We said, give us space, we run ICU, that's all. So that is how we are all joining hands with you and we will try to meet your expectations sir, because we know your standards, you want to bring international quality, international standards to Indian people at Indian price. That is what people should understand about. So let us see. I mean, this the commitment of CIPACA and the dream of Westminister today. They are joining hands for the benefit of the society and to save lives, which is the mission of CIPACA. Thank you so much. இப்போ நீங்கள் வெண்டிலேட்டர் கேள்விப்பட்டீங்க தானே? இப்போ நம்மளால் மூச்சு எடுக்க முடியுறதுன்னா இப்போ we are all breathing on room air. அவங்களுக்கெல்லாம் படிச்சிருப்போம் நம்ம சின்ன வயசில் 21% ஆக்சிஜன் இருக்கும், கரெக்ட் தானே? ஆனால் இப்போ சம்படி லங் டேமேஜ் ஆக ஆக அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து நமக்கு கம்மியாகிடும். அப்போ நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படும். அப்போ தான் ஆக்சிஜன் மாஸ்க் போடுவாங்க. அது செகண்ட் லெவல். ஆக்சிஜன் மாஸ்க் போட்டாலும் நம்மளால் ப்ரீத்திங் எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா வார்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி. நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன நடக்கும்? ப்ரீத்திங் எடுக்க முடியாது. அப்போது என்ஐவின்னு சொல்லுவோம். ஒரு மெஷின் இங்கே கனெக்ட் பண்ணி மாஸ்க் டைட்டாக கனெக்ட் பண்ணி மெஷின் ப்ரெஷரோட இட் வில் கிவ் ப்ரீத்திங். அது நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் வெண்டிலேட்டர். ஒரு ஐசியூ வந்து அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன நடக்கும் தான் லைஃப் அண்ட் டெத் வார். அது suppose the patient has become very sick, serious in ICU ward. They have the facility to move all those facilities of the yes, good question. இப்போ எக்மோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு. எக்மோ மெஷின் கிடச்சா போடலாம் சார். ஏன்னா எக்மோ வந்து நார்மலி கார்டியாக் சர்ஜரிஸ்க்கு லங் சர்ஜரிஸ்க்கு அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணுற மெஷின். அது கோவிடில் லங் டேமேஜ் ஆனதுனால பீப்புள் ஹவ் ஸ்டார்டட் யூஸிங் இட். மெஷின் ஷுட் பி அவைலபிள். பேஷண்ட் ஷுட் பி மேட்சிங் பேஷண்ட். எல்லாருக்கும் எக்மோ ஒத்து வராது. அந்த டைம்க்கு மல்டி ஆர்கான் ஃபெயில்யூர் இல்லாமல் வெறும் லங் ப்ராப்ளம் மட்டும்தான் இருந்தால் பண்ணலாம். இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்கும். இருந்தால் போடலாமே, வை நாட்? எஸ். See, this COVID ICU will be the top class end-to-end ICU. We will do whatever is possible. ஒரு பேஷண்ட் வந்து நம்ம சர்வை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணிவிடுவோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் how many days sir any package like that for கான்செப்டே ஒரு கஷ்டமான இது. ஐசியூவில் பேக்கேஜ் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் விச் இஸ் பியாண்ட் அவர் பிளானிங் வச்சுக்கோங்க சார். ஏன்னா when a patient gets sick and they go to an when a patient gets sick and when they go to an ICU, it is a war of life and death. Based on the severity of the disease it extends, based on the equipment which is required to make the patient live, it varies. So அதனால் ஜென்ரலாக ஐசியூ வந்தீங்கன்னாவே காஸ்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். என்ன டைப் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட், என்ன டைப் ஆஃப் மெடிசன் தேவைப்படுது. இந்த பேக்கேஜ் பர்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த்தில் நிறைய இருக்கும். நீங்கள் கார்டியாக்கில் இந்த பேராமீட்டர்ஸ் செக் பண்ணி எனக்கு இந்த டிசீஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும், அதை பேக்கேஜ் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த ஆர்கனில் இந்த ப்ராப்ளம் ஃபால்ஸ் தப்பாக இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு 10 பேராமீட்டர். காரை சர்வீஸ் கொடுறோம், 5000 கிலோமீட்டர் இவ்வளோ தான், 15000 கிலோமீட்டர் இதுதான் செக் பண்ணுற மாதிரி ஓடிட்டு இருக்க மனிதன் என்ன பார்த்தா அவனுக்கு ரிப்பேர் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. அதுக்கு பேக்கேஜ் வில் ஒர்க். when a patient is little sick, it is difficult to package it. Something like birth, infertility package பண்ணலாம். particularly COVID ward, COVID ICUக்கு பேக்கேஜ் பண்ணுறது கஷ்டம். ஏன்னா அந்த டிசீஸ் ஆஃப் கோவிட் அதுக்கே 1 வயசு தான் ஆகுது, 1.5 வயசு ஆகுது நம்ம ஊரில். ஸோ அதை பேக்கேஜ் பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம். மேபி let us also not want a package for COVID and it has to go away from the country and the world னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பேக்கேஜ் கிடையாது சார். ஆஸ் பர் த கவர்மெண்ட் ரூம் ரெண்ட் அண்ட் ஆஸ் பர் த ட்ரக் we try to follow. As on the press release how we told, it is of
two good act and intention of Lycan, Westminster and CIPACA to join hand to open our doors for all suffering people. So the commercial interest here is very less. It has been a world-class facility. As sir told, we want to bring down to an international standard to an Indianized cost. We are also subsidizing to a Chennai requirement. So we didn't package anything because as and when it is required, as and when the bed is available, as and when the person is affordable, we want to do it because it is more of a social commitment, moral value what the promoters have, and we want to give it back to Chennai's public. We are joint hands, sir. Another package, sir. Sir, already